पुरजा कट मरे बबू ना छाटे खेत गुरी ने दाना तू गरीब नवाज जी जबड़ा जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी दुखी लोगों दिया सुन के दुआवा धन पिता बजा वालिया तेरी शीश जगावा धन पिता बजा वालिया
शेरा किस तरह तेरे गुलजार दी गल पल पल कायनात दे टुट पैणे श्री जदों अजीत जुजार दी गल ओए बुड्ढे अछदी कमर ना टुट जाए ताइयों शेरी नी अजे सरहद दीवार दी गल ओ गेठ गेठ लालियां जादियां ने छिड़दी जदों दी तेरे गुलजार दी गल ये दुनिया दे विच बड़े परिवार होए ने बड़े योधे होए ने बड़े सूरमे होए ने बड़े दानी होए ने पर खालसा जी जेहो जा दान कलगीधर पातशाह कर गया ना ओहो जा दान कोई मां दा पुत नहीं कर सकिया आज डुबदा धर्म बचाउण वास्ते कोई दुनिया दे विच है कोई इहो जिहा अपने दी खातर ते हजारां मरदे वेखे ने पर गैरां दी खातर जे अपने पिता नूं कोई कुर्बान कर देवे ते खालसा जी ओ इक्को एक कलगीधर पातशाह है जिन्हां दी बाबत चार लाइना लिखने का यत्न किया जिन्नी की मत बख्शी है ते कलगी वाले तेरिया कुर्बानियां दा कदे देश नहीं कर्जा उतार सकदा पुत्र वार ने जग भी एक औखा ते चार वार नहीं शुक्र मना सकदा मेरा डुबदा धर्म बचाउण लई हिंदियां दा कोई हस नहीं पता कटा सकदा ओ मेरे बादशाह आ तेरा ही खालसा है 1.25 लाख नाल मत्था जो ला सकदा और राही कोई राही कोई परित दिया मंजिला ते मंजिल क्यों मकाम दा वेखिया नहीं पैर पैर ते राज नू मार ठोकर ते हीरे लाल लुटाम दा वेखिया नहीं हंसा जहे हंसा जहे प्यार या पुत्रा झूड़ी मौत दी पावदा वेखिया नहीं पिता कोई भी पुत्र दी लाश उते गीत खुशी दे गाम दा वेखिया नहीं घर की वालिया तेरे स्कूल अंदर मैं तो सुनिया सी लगदी फीस कोई ना वैमा सुन के दाखिल मैं होया ते देने पैंदे ने फीस दे फीस कोई ना जद मैं वाला जमात दा नजर मारी पढ़न वालिया दे धड़ा ते सीस कोई ना कलगी वालिया तेरिया तू जाने कर सकदा तेरी है रीस कोई ना कलगी वालिया तेरे परिवार उत्ते कलगी वालिया तेरे परिवार उत्ते करा बयान की जो जो बीतियां ने लोकी पदवियां के करन खुशियां लोकी पदवियां के करन खुशियां तू शहीद करा के कीतियां ने तू शहीद करा के कीतियां ने जद भीड़ बड़ी सी देश ते एक तरफा सीगा राज जद जबर जुल्म दा चोर सी मूल लगावे लाज ओए पैर विच झंडा कढिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ओदा डाढिया नाल अजोड़ ते माड़िया नाल लिहाज ते गुरती खंडे धार चो ओने दिता बदल समाज उस मौत में हाजर वास्ते पुत्रां दा रचिया काज दो जूझे विच बचाउण दे कै पाल धर्म दी लाज दो छोटे विच सरहंद दे कै नीहां विच
ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੰਸਦੀ ਗਏ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਜ ਉਹ ਜੋ ਮਰਨਾ ਜਾਣਨ ਸੀਤਲਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਜ। ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਕਦੇ ਹਿੱਠੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਗਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਆਸੀਸ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਥੰਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸੁਆਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਕਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਕਲਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸੁਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਆਪ ਰੱਬ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਾ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਮਾਵਾ ਤੇ ਧਨ ਉਹ ਜਨਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਂਕੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਪੰਡਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲੋ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚਾਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ 7 ਦੀਪ 9 ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੂੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੂੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਰਾਵਾ ਆ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਵਾਵਾ ਕਰ ਜਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰੋ ਮੇਰੀਓ ਹੱਥ ਮੇ ਜੋਤ ਭਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਮਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਿਰਮਤਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਾ ਆਖਿਆ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਕੱਕਾ ਆਖਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਦੱਸੇ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਖਾਲੀਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਬਣਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਣਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਕਦੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਠਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਜੋੜੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 10ਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਫਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ ਜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬਲਹਾਵਾਰੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆ, ਰੁਪਈਏ 10 ਦਿੱਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਛਾਪੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਅਨਵਰ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
2000 ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ 2000 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮਰਦ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦ ਕਦੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੋਂ 100 200 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਡੇਰੇ ਢਾਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੜਖੀ ਕਦੇ ਅਟਕਾਏ ਨਹੀਂ, ਅੜਕ ਸਕਦੇ ਆਹ ਪੁਸਤਲ ਅੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੜਕਦੀ ਏ ਇਕੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਵੀ ਮਰਦ ਵੀ ਹੈ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਗੰਮੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ, ਕੋਈ ਬਲੀ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਅਗੰਮੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਗੰਮੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਿਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕੇਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਸ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੁਝਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੋ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਟਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਦੇੜ ਦੱਖਣ ਨਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰੰਗ ਰਤਰੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਕੋਗੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
इधर सच्चे पातशाह का बाज अपनी जेब के विचों बाजरा कढ़िया। जैतराम ने भी हाथ जोड़ के अरदास पढ़ा की करदा कहंदा ऐ कलगी वाले पातशाह दे बाज बाज दा जो जीवन पढ़दे ओदे खालसा दी बाज जेड़ा है ओदे जीवन विच कदे आस नहीं होंदी ते बाज कदे गुलामी नहीं प्रमाण करदा। पिंड विच पै जावेगा शरीर तोड़ के अपना आप खत्म कर लवेगा पर किसी दी गुलामी नहीं प्रमाण करदा। और बाज बड़ा भी हो जावे खालसा जी वो किसी का मांस का टुकड़ा गाड़ी रख दोगे नहीं खाएगा खुद शिकार करके फिर मांस खाता। तो सिख का जीवन भी कलगीधर पातशाह ने 24 साल लाए तो सिख के हो जा तैयार कर एवं थोड़ा आखिया सच्चे पातशाह ने कि अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार वे अमृत वेले उठ फिर तेरे जीवन दे विच पुत्रा आस नहीं होनी चाहिए ते खालसा सदा सदा जाग ते खालसा सौण वाले थोड़ा आखिया जो 2 बजे तक सुता रहे सवेर वो खालसा नहीं खालसा वो जो तैयार रहा खालसा नहीं उन्होंने गल की। और बाज का जीवन भी कैसा है बाज भुखा मर जाता पर खालसा नहीं मांस तो बिना होर कुछ नहीं सकता। पर जैतराम की कैसी बंदगी कैसी भक्ति कैसा प्यार कैसी रहम कैसी शक्ति कलगी वाले पातशाह की हाथ जोड़ के आखिर कहता कलगी वाले पातशाह के बाद मेरे दिल चाहे कि मैं कलगी वाले पातशाह को प्रशादा छकावां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ। गाड़ी जुगाड़ के सतनाम श्री वाहिगुरू आखदे बाग ने जुगाड़ खाधी खालसा जी जे ओदी नजर होवे चीटी ते कुंचन अस्तूला सब पर कृपा कनिष्ठ कर फूला जे ओदी होवे कृपा ते खालसा जी मांस खाण वाले भी जुगाड़ खाण लग जांदे हुण सच्चे पातशाह इत्थे रह ते जैतराम कहंदा पातशाह दे किन्ने क दिन रुकना क्योंकि खालसा जो मुसीबतां दे दिन होण ना उदों कोई वरले हुंदे ने जिहड़े लम्मा साथ निभाया करदे ने विच सुखां दे सारी दुनिया ते नेड़े टुक टुक बहिंदी ते परखे जान सज्जन उस वेले जद बाजी पिठी पैंदी जदों बुरे दिन होण खालसा दी सरकार वैरी बनी होवे उदों खालसा दी कोई विरली मां दा पुੱਤ ਜਿਹੜਾ हिक ठोक के कहंदा पातशाह ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ है उदों कोई विरला आया करदा है। जैतराम ने पूछा कहंदा पातशाह किन्ने क दिन रुकोगे सच्चे पातशाह कहंदे हुण रुकण दा टाइम नहीं हुण दक्षिण वेखण दा इरादा कहंदा पातशाह दे दक्षिण ਵੱਲ जाना ना ते उधर एक साध रहिंदा बहुत बिगड़िया होया साध ओदे वाल ना जाए आश्रम बना के बैठा खालसा ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਰੱਖੇਗਾ ਲక్ష్మణ ਦੇਵ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਮਨ ਚ ਬਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਹਨੀ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਖੰਜਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ तीर कमान तोड़ के सुटदा ते नाले पता की कहंदा अज तो बाद शिकार नहीं करना शिकार छड्डिया जनवरत दा पर खालसा जी अज शिकार करदा साधु नाल साधु आउंदे ने उन्हां नूं जीवा आखदा है पलंगे उत्ते बिठा लैंदा है फिर अपनी करामात दी शक्तियां नाल पलंगा पलटा लैंदा। इधर कलगी वाले पातशाह नूं जैतराम कहंदा पातशाह उधर ना जाओ उधर बहुत बिगड़िया होया साध रहिंदा है। सच्चे पातशाह कहंदे जेड़ा बिगड़िया ना ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੰਘਾ ਬਿਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੀਰਾਂ ਰਿੱਝਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ जिथे बाटे शराब दी गल्लां होंदियां ना अज खालसा जी वो दिन है जिधर ग्रहण लगा होया इधर कलगी वाले पातशाह अपने सिखां नूं नाल लैके सिंघां नूं नाल लैके उत्थे पहुंच गए ने। इधर जदों उसे पंगे दे उत्ते कलगीधर पातशाह चौंकड़ा मार के बह गए और 5 तीर अपने पत्थे विच लगे खालसा जी चमा पावियां ते एक तीर रखिया 5वां तीर कलगी वाले पातशाह दे हत्थ विच है पंजी परमेश्वर सच्चे पातशाह जाप करदे पए इहदे तीर इन्हां ने जोर लाया
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੇਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਪਲਟਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਪੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤਪ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚੰਮੜ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੁੱਲ ਟੁੱਕ ਦਾ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਗੀ ਕਰ ਪਾਛ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਧਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਗੀ ਤਾਂ ਪਾਛਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਜਰਾ ਵੇਖ ਪਰਬਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ। ਮਾਰਾ ਪਰਾ ਸੱਟ ਹਥਿਆਰੀ ਚੁੱਕ ਅਣਕਿਤਿਆਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਮਰਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੂੰ, ਸਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਤੂੰ। ਬੰਦੇ ਹਰ ਨੀਂਦ ਮਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਚਲੇ, ਬੰਦੇ ਹਰ ਨੀਂਦ ਮਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਚਲੇ। ਮਾਰਾ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਵਗਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਢੁੱਲਿਆ ਮਸੂਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਰਹੰਦ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਰਹੰਦ, ਖੂਨੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਹ ਕੰਧ, ਖੂਨੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਹ ਕੰਧ, ਹਰੀ ਬਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਨਹਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਗਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਗਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੇ। ਨਾਗ ਫੜ ਵੀ ਹਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੋਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੋਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਕੁੱਲੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ ਕੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਅਣਕਿਤਿਆਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆ
ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਨਾਰ ਖਾਨ, ਕਦੇ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਕਦੇ ਖਵਾਜਾ ਮਦੂਦ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੁਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਔਗਣਨਾਥ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ। ਉਧਰੋਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਇਸ ਰੂਪ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਗਨ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਗਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਆਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਔਗਣਨਾਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਗਣਨਾਥ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਲੇ ਕੱਢੇ, ਇਹਨੇ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਖਾਏ ਸੁਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬਚਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਚ ਬਰਾਗ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਯੋਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ क्या हंस के सचिया सतगुरा ने क्या परखिया पाक ईमान तेरा ओए अपना देवियां दी इज्जत वेख लई थी क्यों नहीं खौलदा खून जवान तेरा निकल गए गुलामां दे देश अंदर ते सुचारिया किवें स्थान ते कहंदे झाती मार के देखो पूरे हिंदुस्तान दे अंदर जिथे भैणां दे भरा कुर्बान कीते जांदे तेग दी धार लगाए जांदे मावां दे पुੱਤ नीचां ते लंगे जांदे उन्हां दा बंद कट्टिया जांदा चरखड़ियां ते चाढ़े जांदे ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 50 ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧੁਮਾਨ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯੋਧੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਰਿਆੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਭਾਗ ਇਹ ਨਾ ਤਖਤ ਇਹ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ CID ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ CID ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਧੁੱਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਡਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਊ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਚਾਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਨਾਚ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਅੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਚਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੇ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਣਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ
ਬਾਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੱਟੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾ ਕੇ ਆਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿੱਚੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਊ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਖੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵਣ, ਓਏ ਕੁਝ ਬਾਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਸੋਚ ਵਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਆਹ ਸਾਥ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਠੇ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਜਾਊ, ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਝੁਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾਰਗੋ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਜਵਿੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾਓ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਓ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਓ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧੀਜਾ ਸਰਦੀਜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋਹਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਧ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, 20 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਗਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਲੋ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਧੌਰਾ, ਕਿਤੇ ਬਰੂੜ, ਕਿਤੇ ਛੱਤ, ਆ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਭਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵਜੀਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਜਮੂਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਕਦੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਏ
ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਜੋਗਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਲਜੋਗਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਜੋਗਣ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਲਜੋਗਣ ਕਾਇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਮਰਦ ਦਾ ਖੂਨ ਪੈਂਦੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਲਜੋਗਣ ਆਈਆਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਰਬੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਲਜੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਓ ਕਿਕਲੀ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਚ ਪੈਣਾ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਏ, ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਓ, ਆਪਾਂ ਹੂਰਾ ਨੂਰਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨੀ ਖੋਪਰ ਪਾੜ ਖਾਲਸੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਲਹੂ ਰੰਗੇ ਤਕਿਆਈਏ, ਨੀ ਖਾਲਸੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੀਮੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਰਜਤ ਕੀਮਾ ਖਾਈਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਤਾਰਾ ਖੇੜਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਡੱਕੇ ਖੜਕੇ, ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਇਧਰ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਲਨਾਰ ਦੋਰੂ ਬੱਚਾ ਲਗਾ, ਤਰਤੌਰ ਕੰਬਲ ਗਿਆ, ਪੱਖਣ ਲਗਾ, ਕਾਲ ਤਮਾਸ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ, ਖੂਨ ਝਾੜੀ ਵਗਣ ਲੱਗਾ, ਪੈਰੋਂ ਫੇਰ ਚਲ ਲਗਾ, ਮਹਾਕਾਰ ਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ਓਏ ਆ ਪੜਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਚੱਲ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਚੋਂ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਧੰਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਈ ਤੱਕੇ ਵਰਗੇ ਫਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗਾ ਸਾਡੇ ਚਕਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਲਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜਗਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ।
ਮੋਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾਖ ਦੇ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾਖ ਦੇ ਹੁਣ ਭੱਜਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬਾ ਜਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਚਰੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਾਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਦਰ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਫੁੰਡਣ ਗੁਜਰੀਆਂ ਉਥੇ ਤੇਗਾ ਨੱਚਣ ਨੰਗੀਆਂ ਜੋ ਨੱਚਣ ਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚ ਕੰਨੇ ਉਥੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਵਾ ਫੜਦੇ ਜੋ ਕੋਨੇ ਕੰਨੇ ਐ ਲੱਤ ਦੀ ਤੇ ਟਹਿਬੇ ਐ ਫਾਥੇ ਹੱਲੇ ਖਾਤਰ ਲਾਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਚੱਡੀਆਂ ਹਲਾਉ ਦੀਆਂ ਗੱਟਕੇ ਸੱਟਕੜ ਵਾਂਗ ਘਮਾਣਿਆ ਹੱਥਾਂ ਲੱਟਕੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਘਮਿਆਰ ਹੈ ਚਾਕਾ ਉੱਤੋਂ ਮਟਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਮਿਆਰ ਮਟਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 10-12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁੜਕੁੜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌਣੇ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੇ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਟਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭੱਟਰਾਂ ਵਾਲਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੀ ਯੋਧਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CID ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ CID ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭੱਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਤੀਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਕਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆਏ ਕਦੇ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 1,33,000 ਫੌਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ और जनरल सुरेख सिंह वर्गे भाई अमरीक सिंह वर्गे बाबा ठारा सिंह वर्गे और खालसा जी वो सूरमे वो जरनैल वो मर्द अंदर सी जेड़े घरों फतेह बुला के बाबा जरनैल सिंह के कोल आए सी कि ये तन भी पंथ दा ते मन भी पंथ दा ये शरीर पंथ दे लेखे लाया वो खालसा जी अंदर बैठे ते CID पता किहड़े लेंदे ने ते CID दंदे किहड़े ने जाके आ साडी साडा रूप बनाया साडे वांगू दाड़े भी रखे इसरा ते पग्गां भी बन्नियां उतों दी गात्रा भी पाउंदे ने खजाना भी पा लेंदे साइड तो भी ते मुੱਛ भी तां करदे ने हाथे सबरना भी पाउंदे ने वाहिगुरू 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 भी करनगे ते खालसा जी अंदर दी सारी खबर वेख के ना ते जेड़े उस टाइम दे लीडर सी ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ
ਕਰਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਕਰੀ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਕਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੂਈਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਰਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਬੂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਤਾਪ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨੇ ਵੇਖੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇਜ ਤਾਪ ਵੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਪ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਅਜੀਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਗਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਵੇਂ 6 ਲੱਖ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਈਆ ਰੋਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਹ ਢਾਡੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਏ ਸੂਈਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਸੂਈਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਬੜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਵੇਖੀ ਏ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਵੇਖੀ ਏ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਬੀਬੀ ਜੀ
ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਕਰ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵੇਖੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਤਾਜੂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ